ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. 30ನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಒಂದು ದಿನ ನಂತರ ಅಂದರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುವುದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವುದು 61H ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು. ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. नंबर ए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए. ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಲೋಮ, ಲಿಂಗ, ವಚನ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ, ಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ, ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನ, ಇವು 8ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ 4 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಯ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋದ ವರ್ಷದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಲೋಮ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದೇ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೋಮ. देखिए, निकट शब्द का विलोम है. हाँ, वेरी गुड. दूर. घटना शब्द का विलोम रूप है. बढ़ना, उन्नति, प्रगति, विस्तार. घटना ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ बढ़ना. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಾನಿ ಕಾ ವಿಲೋಮ ರೂಪ है. ತಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. हानि का विलोम रूप है लाभ. और नेक्स्ट, सहयोग शब्द का विलोम रूप है, वेरी गुड, असहयोग. विश्वास शब्द का विलोम रूप है विश्वास, अविश्वास. अದೇ ರೀತಿ ಆಗಮನ शब्द का विलोम रूप है निर्गमन. नेक्स्ट, सफल शब्द का विलोम रूप है असफल. गरीब शब्द का विलोम रूप है गरीब, अमीर. अದೇ ರೀತಿ उचित शब्द का विलोम रूप है उचित, अनुचित, उचित, अनुचित. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಡನ ಶಬ್ದ का ವಿಲೋಮ ಚಡನ, ಹತ್ತುವುದು, ಇಳಿಯುವುದು, ಉತ್ತರಣ. सीमित विलोम असीमित. सज्जन शब्द का विलोम रूप है दुर्जन. हार शब्द का विलोम रूप है जीत. सदाचार शब्द का विलोम रूप है सदाचार, दुराचार. ಈಗ ನಾವು ಲಿಂಗ. स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बेटी, वेरी गुड. निम्नलिखित इसमें पुल्लिंग शब्द है महिला, स्त्री, पुरुष, नारी. आंसर पुरुष. लेखक शब्द का अन्य लिंग रूप है लेखक, लेखिका, वेरी गुड. अದೇ ರೀತಿ बाई शब्द का अन्य लिंग रूप है बाई, बहन. नौकर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नौकर, नौकरानी. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೌಕರಾನಿ. श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती. निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कवि. कवियत्री शब्द का अन्य लिंग रूप है कवि. नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नारी. पंडिताइन शब्द का पुल्लिंग रूप है पंडिताइन स्त्रीलिंग, ಅದರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪಂಡಿತ್. ಓಕೆ, ನಾವು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಇವಾಗ ವಚನ, ಏಕವಚನ್, ಬಹುವಚನ್.
क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है? शीशा, सड़क, चादरे, चट्टान। वेरी गुड, चादरे। पट्टी शब्द का अन्य वचन रूप है पट्टी, पट्टियां। आंसर ए। नौका शब्द का बहुवचन रूप है नौका, नौकाएं। अದೇ ರೀತಿ निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है किताब, बच्चा, बीमारियां, कहानी। हाँ, बीमारियां। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है नौकाएं, नौका, नदी, नाला। नौकाएं। अದೇ ರೀತಿ निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है गुफा, कमरा, मछलियां, किताब। आंसर मछलियां। पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप है हाँ, पुस्तकें। कमरा शब्द का बहुवचन रूप है कमरे। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है प्रतियां, प्रति, पुस्तक, पता। प्रतियां। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है पंजा, घोंसले, लिफाफे, गमले। ये मूರು बहुवचन पंजा। ऑप्शन ए एक वचन। शीशा शब्द का अन्य वचन रूप है शीशा, शीशे। आंसर बी। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है चट्टान। आंसर ए। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है आंसर ए पैसा। ಈಗ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಆ ನ ದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है बैठना, बिठाना, बिठाना, आना। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है सुनाना, सुनाना। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक रूप है सुलाना, सुलाना। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है आंसर डी गिराना। चिपका, चिपकना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक है चिपकना, चिपकाना। सीखना प्रथम प्रेरणार्थक सिखाना। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक आंसर सी जगाना। गिरना प्रथम प्रेरणार्थक गिराना। पीना का प्रथम प्रेरणार्थक पीना, पिलाना। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक दिलाना। जागना, जगाना, जगाना। आंसर सी। अब हम आते हैं इवाग ನಾವು ಸಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ का ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಗುಣ ಸಂಧಿ ಆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಶಿವಾಲಯ, ಈ ಗಿರೀಶ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. दीर्घ संधि का उदाहरण आंसर सी देवालय, देव अधिकालय, देवालय। आ अत्यंत शब्द ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅತ್ಯಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯ ಒತ್ತಕ್ಷರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಂಧಿ. निम्नलिखित में से एन संधि का उदाहरण अत्यधिक, ಸದೈವ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿಡುವುದು ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸದೈವ ಅನ್ನುವುದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಗಿರೀಶ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೈ ಗಿರೀಶ.
ಗಿರೀಶ ಈ ಬಂತು, ಗಿರಿ ಈ ಗಿರೀಶ ಯಾವ ಸಂಧಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗರಿ, ನಿಯಮ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿ, ಎರಡು ಗರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಣಸಂಧಿ. ಪರ್ವತಾವಲಿ, ಪರ್ವತಾವಲಿ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಇನ್ನು ಸದೈವ ಎರಡು ಗರಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಏಕೈಕ ಎರಡು ಗರಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ, ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಎರಡು ಗಿರಿ ಬರಬೇಕು, ಏಕೈಕ. निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है. गुण संधि ಎರಡು ಗೆರೆ ಇರಬೇಕು, ವನೌಷಧ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವೀಂದ್ರ ಆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಯ ಒತ್ತಕ್ಷ ಬಂತು, ಎನ್ ಸಂಧಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದಿವಿ. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ. ಯಾವುದು? ದೇಶ ಪ್ರೇಮ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ का उदाहरण ದ್ವಂದ್ವ. ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆರಿ, ಮಾತಾ ಪಿತಾ. ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆರಿ ಬಂತು, ದೇಶ ವಿದೇಶ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ರಾಜಮಹಲ್ ಒಂದು ಗೆರಿ ಬಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಸಂಖ್ಯಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಒಂದು ಗೆರಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಮಹಲ, ರಾಜ ವಂಶ, ರಾಜಪುತ್ರ, ಜಲಧಾರ, ಜಲಪ್ರಪಾತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಈಗ ರಾಜಮಹಲ तत्पुरुष समास उदाहरणे. निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण हेड्रे. वेरी गुड, ए राजमहल. तत्पुरुष समास का उदाहरण है जलधारा. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೌರಾಹ, ಚೌ ಅನ್ನೋದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್? ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಾರಹ ಮಾಸ. ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಹ ಅಂದ್ರೆ 12, ಬಾರಹ ಮಾಸ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬಾರಹ ಮಾಸ, ನವರತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೋಚಾರ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚವಟಿ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಮಾಸ. ಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸಂಖ್ಯೆ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ನವರಾತ್ರಿ. ಇನ್ನು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ಶತಾಬ್ದಿ. ಬಾರಹ ಮಾಸ, ಪಂಚವಟಿ, ನವರತ್ನ, ಶತಾಬ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಜವಂಶ ವೆರಿ ಗುಡ್, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ. ತಮಗೆ ಕೇಳುವುದು ಮೂರೇ ಮೂರು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನ, ಮೂರು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನ. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಸುಬಹ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. आपने चश्मा लगाया नहीं था? क्वेश्चन मार्क, ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ. ಮೂರನೇದು ಮೇರೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯೆ ಹೋ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರ ಚಿಹ್ನೆ, ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. आज डैश युग का इंटरनेट युग है. आज का युग इंटरनेट का युग है. आप साधारण रोबोट से काम चला सकते हैं. ದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಹೈ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ का जन्म रामेश्वरम में हुआ. वेरी गुड. दोस्तों ने सांप को रोका. सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए. टोमेटो भोजन का
आवश्यक अंग बन गया है। यह तो जमीन पर लेटा है। इंटरनेट का मतलब क्या है? ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಿಷನ್ 40 ಅಪ್ಲೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇವು 8 ಬರೆದ ನಂತರ 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು। ಪದ್ಯ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार एक चुनौती क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ ಗದ್ಯಾಂಶ ಪಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ, ಗದ್ಯಾಂಶ ಪಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ। ಇದಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಲೇಖನ 5 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು। ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಹಾಕಬೇಕು। ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರೇಷಕ, ಸೇವಾ ಮೇ, ವಿಷಯ, ಮಹೋದಯ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಭಾಗವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। ನಂತರ ಧನ್ಯವಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರ ಒಂದು ತಾವು ಪತ್ರವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು। ನಂತರ ಮಾತೃಭೂಮಿ, 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಇರುತ್ತಾ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು। 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅವಾಗ ನೀವು मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन, भारत के खेत हरे और सुंदर है, वन में फल फूल है, भारत भूमि में खनिज है। हाँ, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन टाइटल हाकि भारत के खेत हरे और सुंदर है, वन में फल फूल है, भारत भूमि में खनिज है। ಇಲ್ಲಿ 30ನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ತಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು। ಆ ಸ್ವರೂಪನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। भारत माता के साथ कोटि कोटि लोग हैं। भारत माता अमरों की जननी है। हाँ, भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। भारत माता के साथ कोटि कोटि लोग हैं, भारत माता अमरों की जननी है। ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ का ವಿಶೇಷತಾएं लिखिए, ಮಾತೃಭೂಮಿ का ವಿಶೇಷತೆ लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎರಡೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಾವು ಪಡೆಯುವಿರಿ। ಮುಂದೆ 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಕೂಡ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಯ की पहचानದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय बहुत अनमोल है, सब समय सुस्मय है, सही समय पर सही काम करना चाहिए, बिता समय वापस नहीं आता है। समय भगवान ईश दिया हुआ अनुपम धन है, मन लगाकर काम करना चाहिए। ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। समय बहुत अनमोल है, सब समय सुसमय है, सही समय पर सही काम करना चाहिए, बीते समय वापस नहीं आता है, समय भगवान दिया हुआ अनुपम धन है, मन लगाकर काम करना चाहिए। 31 ಅದೇ ರೀತಿ 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ बसंत की सच्चाई ಮೇಲೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ। बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत ईमानदार लड़का है, बसंत गरीब लड़का है, बसंत छलनी बटन दिया सिलाई बेचता है, मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, भीख नहीं लेता है, बसंत घायल होकर भी राजकिशोर के पैसे लौटाता है। हाँ, बसंत ईमानदार लड़का है, बसंत गरीब लड़का है, बसंत छलनी बटन दिया सलाई बेचता है, मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, भीख नहीं लेता है, बसंत घायल होकर भी राजकिशोर के पैसे लौटाता है। ಈಗ ತಾವು 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಭಾವಾರ್ಥ लिखिए। ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक,
पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ಈಗ ನೀವು ಅದರ इस ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು दोहे को ಸರಿಯಾಗಿ तुलसीदास रचित तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख खाता पीता है, उससे शरीर का पालन पोषण होता है। इस तरह मुखिया काम करना है, फल सभी को देना है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ದಯಾ ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांदिए, जब लग घट में प्राण। इस दोहे को तुलसीदास रचित तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। तुलसीदास के अनुसार दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। हमें दयालु होना चाहिए। ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಭಾವಾರ್ಥ राम नाम मणि दीप धरो जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ಭಾವಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆ. इस दोहे को तुलसीदास रचित तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। घर के देहरी पर दिया रखना घर के अंदर और बाहर प्रकाश फैलता है। राम नाम जपना मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಠದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय दीजिए. आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय। आकाश में यान जा रहा है, नदी पर्वत सागर लांग रहा है, आज्ञा पर हवा चढ़ती उतरती है। इन्न ಅದರಲ್ಲಿ 2 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय मानव से प्रेम करना, दूरी मिटाना, भाईचारा समझना। वेरी गुड. आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪೂರಕ ವಾಚನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶನಿ 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶನಿ सबसे सुंदर ग्रह ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. शनि ग्रह का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। वेरी गुड. नेक्स्ट, शनि एक सुंदर ग्रह है कैसे? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय विस्तृत और स्पष्ट है, इसलिए शनि एक सुंदर ग्रह है। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। गुरु के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है क्यों? शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य का ताप कम पहुंचता है। तापमान 150 डिग्री शून्य से नीचे है। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24ನೇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ. 24, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? सत्य बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। ಅದರಲ್ಲಿ 2, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका आदर करो, उसमें फल लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। ಇನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್, ಇಲ್ಲಿ 17 ಅಥವಾ 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. काश्मीरी सेब पाठ का आशय लिखिए. काश्मीरी सेब पाठ का सीख क्या मिलता है, या लेखक ने काश्मीरी सेब पाठ के द्वारा क्या चेतावनी दे रहा है? खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी नहीं बरतें तो धोखा खाने की संभावना होती है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಬಾಲಶಕ್ತಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು
गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, गांव की गंदगी दूर करना, गांव के चारों तरफ पेड़ लगाना। 5,000 रुपए मिलने पर मोहन ने क्या सोचता है? ये रुपए हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। ಯಶೂರಶ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋदा से क्या क्या शिकायतें करता है? कृष्ण खेलने क्यों नहीं जाता है? या माता पिता के बारे में बलराम ने क्या कहता है? बलराम बहुत चिढ़ाता है, तेरे माता कौन है? यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, मोल लिया है। नंद और यशोदा तो गोरे है, तेरा रंग काला क्यों है? नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? यशोदा कृष्ण को मारती है और गुस्सा करती है। बलराम को मारती नहीं, गुस्सा नहीं करती है। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? बलराम जन्म से चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाती हूँ, मैं तेरी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। ವೆರಿ ನೈಸ್. उदाहरण सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, अतः हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए. ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಸತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ನಿಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. प्रस्तावना, इंटरनेट का युग है, सब लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट जीवन का भाग बना है। लाभ बटा वरदान, बिल भरते हैं, खरीदारी करते हैं, पुस्तक भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, बातें करते हैं, विषय और चित्र भेजते हैं। हानि या दुष्परिणाम, समय का दुरुपयोग होता है, धोखाबाजी होता है। उपसंहार, इंटरनेट वरदान है और अभिशाप भी है, इंटरनेट से सचेत रहना है। ಈಗ ನಾವು प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನುರೂಪತವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅನುರೂಪತ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಗದ್ಯ ಭಾಗದ 4 ಪಾಠಗಳನ್ನ ರೆಡಿಗಿರುವುದು अभिनव मनुष्य, आधुनिक तकनीक का विश्लेषण, इंटरनेट क्रांति, आधुनिक मानव का विश्लेषण अथवा आधुनिक मानव का परिचय ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ अभिनव मनुष्य. मातृभूमि भगवती चरण वर्मा, अभिनव मनुष्य ಬರೆದವರು ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್. जमीन विरुद्धार्थक आसमान, आकाश विरुद्धार्थक पृथ्वी. ನಂತರ तुलसी के दोहे, दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल. पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया. जीव की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दिया से. संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान. सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा. मुखिया मुख के समान, संत हंस के समान. परिहित अर्थ त्यागना, करतार अर्थ भगवान. अದೇ ರೀತಿ जीह अर्थ जीभ, देहरी अर्थ द्वार अथवा दहलीज. कौवा काला, हंस सफेद. देहरी पर दिया रखने से भीतर व आंगन में प्रकाश. देहरी पर दिया रखने से भीतर और आंगन में प्रकाश. राम नाम जपने पर आंतरिक और बाह्य शुद्धि होता है. मुखिया का गुण मुंह के समान, संत का गुण हंस के समान. धर्म के साथी दया, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಪತ್ತಿ ಕೆ ಸಾಥಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ.
दलपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम राम बोला, तुलसीदास का बचपन का नाम. ಇದು LB ದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಸೂರಶ್ಯಾಮ್, ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ, ಸೂರದಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ. ಬಲಭದ್ರ ಅರ್ಥ ಬಲರಾಮ, ಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಜಸೋದ ಮಾತಾ, ನಂದ ಪಿತಾ. ಬಲಬೀರ ಬಲಭದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ, ಜಸೋದ ಜಸುಮತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಶೋಧ, ಬೋಲಾ ಬಾಲ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ, ಚುಗಲ್ಕೋರ್ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಬಲರಾಮ್, कृष्ण को चिढ़ाने वाला काटिಸುವ ಬಲರಾಮ್, ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಮನಾನೆ ವಾಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಂತ ಮಾಡುವವರು ಮಾ ಯಶೋಧ. कृष्ण का रंग काला, नंद और यशोदा का रंग गोरा. गोरा रंग यशोदा, कृष्ण काला. कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल मित्र. चुगलखोर बलराम, भोलापन बालकृष्ण, भोला बाला बालकृष्ण, वात्सल्य माता ಯಶೋಧಾ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕೇಲಾ ಪೀಲಾ ರಂಗ, ಸೇಬ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ್. ಸೇಬ್ ಫಲ್ ಹಣ್ಣು, ಗಾಜರ್ ತರಕಾರಿ ಸಬ್ಜಿ. ನಾಗ್ಪುರ್ ಸಂತರಾಗಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಬಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ನೀಲ್ಕೋಡಿ ಕಿ ಸ್ವಾದ ಕಡವಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇಬ್ ಕಾ ಸ್ವಾದ ಮೀಠಾ, ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಥವಾ ಧೋಕಾಬಾಜ್, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಿಠಾಯಿ ರೇವಡಿ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಅದುವೇ ಇಮಾನ್ದಾರ್. ಮಾತೃಭೂಮಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಸಿಖ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಸಾವಧಾನಿ ಬರತನೆ ಕಾ ಸಿಖ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಧಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ, ಅದೊಂದು ಕತೆ ಕಹಾನಿ. मेरा बचपन, नेक्स्ट पार्ट मेरा बचपन. गांधीजी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति. नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन, अखबारों का वितरण करने वाला शमसुद्दीन. ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ತಾವು. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಮಗ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನರ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯರ ತಂದೆ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜೀಜಾ. ಆದ್ರೆ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಚಚರೆ ಬಾಯಿ. ಜೋಹರಾ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮನ ಸಹೋದರಿ ಜೋಹರಾ. ಜೋಹರಾಳ ಪತಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮನ ತಾಯಿ ಆಸಿಯಮ್ಮ. ಆಸಿಯಮ್ಮನ ಪತಿ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್. ಕಲಾಂ ಕಿ ಬಹನ್ ಜೋಹರಾ, ಕಲಾಮನ ಸಹೋದರಿ ಜೋಹರಾ. ಕಲಾಂ ಕಿ ಮಾತಾ, ಕಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಸಿಯಮ್ಮ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಕಹಾನಿ. ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಆತ್ಮಕಥಾ. अखबारों का वितरण करने वाला शमसुद्दीन, स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन. स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन. ಆದರೆ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಯಾರು, STR ಮಾನಿಕಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸ್ಜಿದ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪಾಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ. ಇದು ಕೂಡ ಅನುರೂಪತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ವಿಶೇಷತೆ ವಾಸ್ತುಕಲಾ.
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅನ್ನ ವಾಸ್ತುಕಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಮಂದಿರದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವರ್ಣನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಮಾಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ಮಹಲ್, ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಿಜಯಪುರ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ, ಜೋಗ ಜಲಪ್ರಪಾತ, ಗೊಮಟೇಶ್ವರಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಯಾವರಲ್ಲಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಕುವೆಂಪು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ CN ರಾವ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ್. ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಹಾನ್ ಅಭಿಯಂತ, ಮಹಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರರು. ಆದರೆ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಒಬ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಪಂಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿ, ಕಂಬಾರ ಆಧುನಿಕ ಕವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು? ಚಂದನ್ ಕಾ ಆಗಾರ್, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದನ್ ಕಾ ಆಗಾರ್ कहते हैं. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ. ಭದ್ರಾವತಿ ಲೋಹೆ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪಾತ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಮೈಸೂರು ಚಂದನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚ್, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇವರೊಬ್ರು ಶಾಸಕ, ರಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಇದು ರಾಜವಂಶ. ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ, ಕನಕದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಕವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನುರೂಪತವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗನೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಷನ್ 40 ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ.